हमारे चैनल विदर्भ की ललकार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। आप देख रहे हैं विदर्भ की ललकार न्यूज चैनल P24। खबर वही जो हो सके, मजलूमों की आवाज, भ्रष्टाचार के खिलाफ विदर्भ की ललकार न्यूज चैनल आवाज उठाएंगी आपके साथ। मैं शेख जुबैर अहमद। मित्रों, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल की खबरें देखने के लिए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। अगर किसी भी समस्या से जुड़ी खबर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को फॉलो जरूर करिए, ताकि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ और मुस्लिमों की आवाज बन के आपके शहर में जल्द से जल्द आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शेख जुबैर अहमद। आप देख रहे हैं विदर्भ की ललकार न्यूज चैनल। अभी तक तो हमारे पास थी अमानत के तौर पर, हमने अपनी अमानत का हक अदा किया। अब असल तेरा घर तेरे शोहर का है, वापस आना नहीं, वहां जाकर खिदमत करना। اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم حبب عنا الايمان وزينه في قلوبنا وجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. खाना का वक्त खत्म हो जाएगा तो इंशाल्लाह हमारे जो बिलाल भाई है वो प्लेटा थोड़ा जल्द से जल्द अंदर भेजिए। अलाउद्दीन भाई, हाफिज सिद्दीक साहब, जो गेट पर भीड़ लग रही है उसको कवर करें। हिकमत से साथियों को कहे कि हिकमत से साथियों के साथ पेश आए। अब अपना निज़ाम मुकम्मल होता है और नमाज का भी वक्त हो चुका है, तो जो हजरात खाने से फारिग हो चुके हैं वो मस्जिद तशरीफ ले जाए। तुम्हारे किस्मत हमारी है, साए में तुम्हारे किस्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नज़रे करम करना, ये अर्ज़ हमारी है, साए में तुम्हारे किस्मत ये हमारी है।
शेख नईमुद्दीन वजीरुद्दीन, शेख नईमुद्दीन वजीरुद्दीन, भाई कुर्सी का इंतजाम करो। आज के नौशाही माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है। नईमुद्दीन के बाद मकरानी मुजफ्फर अली आगे चलो, आगे सिद्दीक साहब। नहीं कि हजरत पहुंच सकेंगे या नहीं पहुंच सकेंगे। तकरीबन 300 मुस्लिम गिराम ने यहाँ पर जमा किया, लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर हमारे मौलाना को, मौलाना ने हमारी जो है छोटी सी दावत पर वक्त निकाल कर मौलाना यहाँ पर पहुँचे हैं। अल्लाह ताला मौलाना को खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. برادران اسلام، نکاح میں اور اللہ کی دوسری مخلوق میں فرق یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے مہذب بنایا. انسان اپنی ضرورت کو مہذب انداز میں پورا کرے، یہی انسان کی انسانیت ہے. دنیا میں اللہ کی دوسری مخلوق ہے، وہ مخلوق بھی اپنی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے، مگر اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کو تہذیب کی ضرورت نہیں، اسے مہذب نہیں بنایا گیا. جب اس کو سمجھ میں آتا ہے وہ اپنی ضرورت تو بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. ایسے ہی انسان کو بھی جس کو شریعت نے حصہ ہی نہیں بنایا. ہم نے یہ سمجھا کہ نکاح میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ نیا کپڑا پہننا فرض ہے. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. نکاح میں جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر فلاں کام کرنا. تو یہ ساری ہماری شریعت بالکل آسان شریعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے بڑے صحابہ کے نکاح ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا. حضرت عبدالرحمن بن عوف جو بہت مالدار صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں نماز پڑھی انہوں نے، تو نماز میں سلام پھیرا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ملاقات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے پر زعفران ولی جمالها ولی مالها ولی دینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 میں سے کسی ایک وجہ سے. یا تو اس کا حسب نسب دیکھ کر کہ اونچے خاندان والی ہے، یا اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر، یا اس کے پاس مال ہے وہ مالدار ہے وہ دیکھ کر، یا اس کے اندر دینداری کو دیکھ کر. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، کہ آپ دینداری کو ترجیح دو. یہ مت دیکھو کہ اس کے پاس مال ہے یا نہیں، وہ اونچے خاندان والی ہے یا نہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ دیندار ہے یا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی ہونے والی بیوی در حقیقت آپ کے آنے والے بچوں کی مربیہ بننے والی ہے. وہ جیسی ہوگی ویسی آپ کی اولاد ہوگی. اگر وہ پاک دامن ہوگی، وہ نماز صلاۃ کی پابند ہوگی، تو آپ کے بچے بھی ویسے بنیں گے. کیونکہ بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ کیا ہوتا ہے؟ ماں کی گود ہوتا ہے. تو جب اس کے پاس دین ہوگا تو بچوں میں دین آئے گا. اگر اسی کے پاس دین نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے بچوں میں بھی دین آ سکتا نہیں. تو حضور نے کہا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، کہ تیرا ہاتھ آلود ہو تیرا ہاتھ. کیا مطلب؟ یہ دعائیہ کلمہ بددعا کے انداز میں ہوتا تھا، مگر اس کا مطلب دعا دیتے تھے کہ تو کامیاب ہو جائے اگر تو اس پر عمل کر لے. حضرت سفیان ابن عیینہ کا ایک واقعہ بیان کر اپنی بات کو میں ختم کر دوں گا. حضرت سفیان ابن عیینہ ایک بہت بڑے مکہ مکرمہ کے محدث اور عالم گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم 4 بھائی تھے.
हमारे एक भाई ने एक औरत से शादी किया ऊंचे खानदान वाली देखकर, दूसरे भाई ने शादी किया एक औरत से उसके हुस्न व जमाल को देखकर, तीसरे भाई ने शादी किया मालदारी को देखकर। उसके बाद जब मेरी बारी आई तो मैं अपने उस्ताद के पास गया और मैंने अपने उस्ताद से जाकर कहा कि शेख मैं शादी करना चाहता हूँ, आप मुझे कुछ नसीहत कीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं वही नसीहत आपसे करता हूँ जो हुजूर ने सहाबा को किया। हुजूर ने कहा कि भाई दीनदार औरत से शादी करो, लिहाजा मेरी आपको नसीहत ये है कि आप किसी दीनदार औरत से शादी करो। तो वो फरमाते हैं कि मैंने दीनदार औरत से शादी किया। कहा उसके बाद ये पूरी हदीस हमारे ख़ानदान पर सादिक आई। कहा पहले भाई ने हसब नसब ऊंचे ख़ानदान को देखकर शादी किया, कुछ दिनों के बाद झगड़ा हुआ उनका आपस में और वो बीवी क्या हो गई, चली गई। तो उसकी जो थोड़ी बहुत इज्जत थी माशरे में वो भी ख़त्म हो गई। दूसरे भाई ने शादी किया उसके हुस्न व जमाल को देखकर, उनमें भी कुछ सालों के बाद झगड़ा हुआ और वो भी उसको छोड़कर चली गई। तीसरे भाई ने शादी किया माल को देखकर, तो माल पर से झगड़ा हुआ, इसके पास जो माल था वो भी लेकर चली गई वो। अब मैंने शादी किया दीनदारी को देखकर, तो मेरी औरत बड़ी दीनदार थी, तो वो मुझे इल्म दीन को सीखने के ऊपर आमदा करती थी। सबसे बड़ा हाथ है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पर अमल करने से कि आज सुफियान इब्न उयैना को जितनी भी हदीस की किताबें हैं उन तमाम किताबों में हज़रत सुफियान इब्न उयैना का नाम मज़कूर होगा। तो कहते हैं कि मैंने दीनदार औरत को तरजीह दी, इसलिए कहते हैं कि दीनदार औरत से शादी करने से घर में बरकत आती है, औलाद नेक और साले होती है और ख़ुद शौहर को अल्लाह इज़्ज़त अदा फरमाता है, तो बहुत सारे खैर को लेकर वो आती है। लिहाजा हमारे माशरे को भी जानिब जाने की ज़रूरत है। हम लोग शादियों में फजूल खर्चियाँ करते हैं। बिल्कुल सादा है कि मियाँ बीवी एक दूसरे को पसंद कर कर एक दूसरे से राज़ी हो जावे, महल्ले और गांव के कुछ लोग जमा हो जावे मस्जिद में और मौलाना आकर निकाह पढ़ा कर इजाब व कबूल कर दे, हो गई शादी। अगर उसके पास हैसियत है 5-7 हज़ार 10 हज़ार खर्चा कर कर खाना खिलाने की तो वलीमा भी है, वरना वलीमा भी नहीं। वलीमा फर्ज नहीं है, वलीमा क्या है, सुन्नत है। वो भी आपके अंदर हैसियत हो तो। अब हमारे यहाँ तो हैसियत हो या ना हो, हर सूरत में बेचारे को हल्दी में भी खिलाना पड़ता है, उसको मेहंदी में भी खिलाना पड़ता है, उसको शादी से पहले अगले दिन खिलाना, शादी के बाद खिलाना। तो किसी गरीब आदमी को ये सारी चीज़ें बोझ बन जाती है। लिहाजा हमें अपने माशरे में एक दूसरे का ताउन करना चाहिए, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। तो ये सारी फजूल खर्चियाँ ख़त्म करनी चाहिए। अपने अगर अल्लाह ने दौलत भी दी है तो उसको अपनी औलाद की सही तालीम और तरबियत पर खर्च करना चाहिए, उन्हें सही दीन सिखाने पर खर्च करना चाहिए। आज हम जहाँ पर खर्च करना है वहाँ नहीं खर्च करते और जहाँ नहीं खर्च करना है वहाँ खर्च करते। क्या करते, 10-12 साल का बच्चा है और उसको 5-10 हज़ार का मोबाइल दिला के देते हैं। अरे भाई क्या ज़रूरत है उसको मोबाइल दिलाने की। असल तेरा घर तेरे शोहर का घर है, वापस आना नहीं, वहाँ जाकर खिदमत करना। اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم بعد عنا الإيمان وزينه في قلوبنا وعمل السيئات وجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. वालेकुम